कर रही हूँ, सिर्फ CDP कर रही हूँ, है ना। मैं तुहाडी CDP करवा रही हूँ पेपर 2 दी। पेपर 2 जिहड़ा तुहाडा हुण होया सीगा, ठीक है, 2023 वाला 12 ਨੂੰ जो तुहाडा पेपर होया सी, वो पेपर डिस्कस करा रही हूँ, ठीक है। पिछले ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ने मैं एक बार सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਦੇ आंसर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ਸੀਗਾ which of following represent the concept of development, the quantitative and qualitative changes in the organism। ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ, मैं ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ठीक है। क्वेश्चन 2 हैगा the ability to reason and logically combine relationship is called। ਤਰਕ ਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਟੀਵਿਟੀ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। बार बार मैं कह रही हूँ जिन्ने सैशन मैं हुण तुहाडे सिर्फ MCQ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ MCQ ने डिस्कस कर रही, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हैगा द अपर लिमिट ऑफ वाइगॉस्कीज कंसेप्ट ऑफ ZPD रिप्रेजेंट्स। ਤਾਂ ਵਾਈਗॉस्की ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ the child can accept with the assistance of more knowledgeable ones, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ MCQ ਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। चलो हुण अपने मैसेज है जिहड़े वो लास्ट के उपर ड्रॉप करियो, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करन लगी हां। फोर्थ क्वेश्चन है जी अपने कोल मनन सी जै टेक्स ओम्स पेंसिल, ठीक है। मनन देखदा कि जै जिहड़ा हैगा उहने ओम दी पेंसिल लई है, ठीक है। एक जै आ, ठीक है, एक ओम आ, ठीक है, एक हैगा मनन। तां मनन की देखदा हैगा बेटा जी कि जिहड़ा जै हैगा, ठीक है, जै ने ओम दी की लै ली, पेंसिल लै ली। सून आफ्टरवर्ड ही से ओम रिटेलीएट, ठीक है। उस तो बाद क्योंकि जै ने पहला पेंसिल लई सीगी ते बदले दे विच जिहड़ा ओम हैगा वो भी रिटेलीएट करदा, की करदा हैगा, वो जै तो जिहड़ा जै दा हैगा वो पेन लै लैंदा, ठीक है। मनन डजंट रिपोर्ट दीज इंसीडेंट्स टू द टीचर, ठीक है। देखो मनन इन्हां दोनां नूं देख रहा कि पहला जिहड़ा जै सी उहने ओम तो पेंसिल लई आ, मतलब पेंसिल चक्की आ, लई नहीं, मंग के नहीं लई, चक्की आ, ठीक है। दैन जिहड़ा ओम हैगा उहने भी रिटेलीएट कीता, उसे तरह का बिहेवियर कीता कि जै दा जिहड़ा पेन चक लिया। मनन देखते हुए भी इस चीज नूं टीचर नूं जिहड़ा हैगा वो आपां कहिए एक कंप्लेंट नहीं कर रहा कि दोनों एक दूजे दीयां चीज़ां चक रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एज दे इनवॉल्व इक्वल एक्सचेंज, क्यों नहीं उन्हें यह चीज की, क्योंकि दोनों के विच एक एक्सचेंज इक्वल हो गया, है ना। ये नहीं होया कि एक ने सिर्फ पेंसिल चक ली तो दूजे ने बदला नहीं लिया, दोनों ने जे जै ने उहदे नाल बिहेवियर ओम नाल कीता तो बदले दे विच ओम ने भी सेम बिहेवियर कीता, ठीक है। यानी कि उन्हां दे विचों एक्सचेंज लैन देना जिहड़ा बराबर हो गया। विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी हैज मनन रीच, ठीक है। तो मनन जिहड़ा हैगा, है ना, ये जिहड़ा मनन ने इत्थे बिहेवियर कीता टीचर नूं ना दस के ते ये सोच के कि चलो लैन दा देन हो गया, है ना। तो ये बिहेवियर अकॉर्डिंग टू जिहड़ा कोलबर्ग हैगा, कोलबर्ग दी जिहड़ी नैतिक विकास दा सिद्धांत आ, उहदे अकॉर्डिंग किहड़ी स्टेज आ, बहुत बार मैं तुहानूं क्लास दे विच डिफाइन कीती है, बहुत बार, है ना। रिलेटेड क्वेश्चन भी शायद मैं तुहानूं इत्थे जै ओम सिर्फ ना बदले गए है, क्वेश्चन भी तुहानूं किसी टेस्ट दे विच जां किते पाया होया सी, है ना, सिर्फ उत्थे नाम सीगे। हुण अगर तुहानूं जिहड़ियां बेटा स्टेजां याद ने, लैवल याद ने, तां तुहानूं सारा क्वेश्चन याद होना चाहिए। मैं इत्थे रिपीट करन लगी हां तुहानूं सारी चीज। जिहड़ा कोलबर्ग सीगा, कोलबर्ग दी जिहड़ी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी हैगी आ बेटा जी, उस थ्योरी दे किन्ने लैवल ने, 3 लैवल ने, ठीक है। मैं इत्थे लिख दिन्नी हां लैवल किन्ने ने, 3, ठीक है। यानी लैवल 1, लैवल 2, लैवल 3। ते जिहड़ा हर एक लैवल हैगा बेटा जी उहदे विच दो हैगियां ने स्टेजां, यानी कि स्टेज 1, ठीक है, स्टेज 2, जिहड़ा लैवल 2 आ उहदे च स्टेज 3, ठीक है। जिहड़ा लैवल 2 हैगा उहदे च स्टेज 4, ठीक है। जिहड़ा लैवल 3 आ उहदे च स्टेज 5 ते जिहड़ा लैवल 3 हैगा उहदे च स्टेज 6, ठीक है। यानी टोटल जे असीं इस थ्योरी की गल करते हैं तो इस थ्योरी दे विच टोटल 3 लैवल ने, ठीक है। ते हर एक लैवल दे विच दो स्टेजां ने, ठीक है।
ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇਸ ਸਟੇਜ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ 6 ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਲੈਵਲ 1, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਮੋਰਲਿਟੀ ਸਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ 2 ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਮਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਕਾਮਨਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ 1 ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸ ਏਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ 2 ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਅਡੋਲੋਸੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਡੋਲੋਸੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਤੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਤੱਕ, ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਲੈਵਲ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ 3 ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਆਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਅਡਲਟਸ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲਿਟੀ ਆ ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 1 ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ, ਥਿਊਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਟੇਜ 1 ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਓਬੀਡੈਂਸ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਓਬੀਡੈਂਸ ਸਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ओरिएंटेशन भी लिखा हो सकता है, ओरिएंटेशन, पनिशमेंट ओबीडेंस ओरिएंटेशन। पंजाबी दे विच जे मैं आखा आग्या सजा दी अवस्था, ठीक है, आग्या पनिशमेंट सजा होगी, ओबीडेंस आग्या होगी, तो आग्या सजा दी अवस्था, ठीक है। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੋਰਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਰਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਟੇਜ 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੇਜ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਸਨਲ ਰਿਵਾਰਡ, ਪਰਸਨਲ ਰਿਵਾਰਡ ਸਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਵਾਰਡ ओरिएंटेशन लिखा हो सकता है, ओरिएंटेशन, ठीक है जी। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਪਰਪਸ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਸਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਪਸ ओरिएंटेशन ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ओरिएंटेशन, ठीक है। ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ठीक है जी। ये ध्यान दे विच रखियो। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਇਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਬਦਲਾ। क्लियर हो गया। हम देखो इक्वल एक्सचेंज होया, बदला ले लिया। की बदला लिया जी, ओम दी पेंसिल चक्की, ठीक है, जे जै ने ओम दी पेंसिल चक्की तो ओम ने भी जै दा पेन चक लिया, ठीक है। ते पेन चक के जेड़ा बदला सीगा इस स्टेज के अकॉर्डिंग जिहड़ी नैतिकता सीगी बदला लैण दी, बच्चे ने शो कीती। हुण तुहानूं इहदा आंसर क्लीयर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जिहड़ा क्वेश्चन हैगा उहदे अकॉर्डिंग साडे कोल फिर आंसर इत्थे की बनिया जी, ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਜੀ, ਪਰਸਨਲ ਰਿਵਾਰਡ ਸਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਰਿਵਾਰਡ ਸਟੇਜ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਪਰਪਸ ओरिएंटेशन ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਜਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
क्लीयर हो गया होगा। ठीक है, तो जी सैकेंड स्टेज थी कि बच्चा की बिहेवियर शो करता कि तुसी जिस तरह का बिहेवियर मेरे नाल करोगे उसी तरह का बिहेवियर मैं तुहानू बदले दे विच दूंगा। ठीक है, जिवें मैं क्या सी तुहानू क्लास विच समझाया सी कि एक कुड़ी जिहड़ी हैगी वो गुड्डी लैंदी है ते दूजी कुड़ी नू नहीं दिखाउंदी। ठीक है, अगले साल जिहड़ी हैगी दूजी कुड़ी गुड्डी ले लैंदी है ते भी पहली नू नहीं दिखाउंदी। पहली पुछदी है तू मैनू गुड्डी क्यों नहीं दिखाई, तो कहंदी है तू जदों लई सी तू किहड़ा मैनू दिखाई है ना। तो एग्जाम्पल मैं तुहानू क्लास दे विच दित्ती सी, तो उहने इस तरह का इक्वल एक्सचेंज बिहेवियर करके की शो किया हैगा अपनी मॉरलिटी। ठीक है, जिहड़ी कि लैवल 1 दे विच आउंदी आ ते स्टेज 2 दे विच आउंदी आ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, समझ आ गया इन्ना क्वेश्चन। देन बेटा जी जी स्टेज 3 हैगी है लैवल 2 के अकॉर्डिंग आ। ठीक है, मैं मोटा मोटा दस दी सिर्फ नाम ही। जी 3rd स्टेज हैगी बेटा जी, 3rd स्टेज का नाम हैगा गुड बॉय नाइस गर्ल स्टेज। ठीक है, नाइस गर्ल स्टेज, जहां बेटा जी इस स्टेज नू असी कह सकते हैं स्टेज ऑफ प्रेज। ठीक है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ प्रेज ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੁੜੀ ਵਰਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਆ ਹਨਾ, ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਕॉर्ड। ठीक है जी, तो यह भी स्टेज तुहानू मिल सकती, यह भी नाम तुहानू इत्थे मिल सकता इस स्टेज दे लिए। ठीक है जी, देन जी बेटा जी 4th स्टेज हैगी आ इहनू कहंदे हैगे लीगल ओरिएंटेशन। इस स्टेज का नाम तुहानू मिल सकता हैगा लीगल ओरिएंटेशन। ठीक है जी, जां इस स्टेज का नाम तुहानू पेपर दे विच मिल सकता हैगा सोशल कन्फॉर्मिटी। ठीक है, जां बेटा जी असीं ये कह सकते हैगे कि अथॉरिटी ओरिएंटेशन। ठीक है, अथॉरिटी ओरिएंटेशन स्टेज। ठीक है, ये सारे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੀਗਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ 2 ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ 3rd ਸਟੇਜ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚਾ ਅਪ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 4th ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ हैगी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ओरिएंटेशन ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ठीक है, क्लीयर। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਟਕ ਹੈਗਾ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ओरिएंटेशन ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਫਾਟਕ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੀਗਲ ओरिएंटेशन ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕਨਫਰਮਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ठीक है जी, तो ये किहड़ी हैगी साडे कोल बेटा जी लीगल ओरिएंटेशन स्टेज। जिहड़ी इत्थे तुहानूं सब नूं क्लीयर होना चाहिए कि जिहड़ी पहलियां 2 स्टेजां ने जानी कि जिहड़ा लैवल 1 हैगा उहदे च मॉरलिटी जिहड़ी हैगी नैतिकता हैगी ओह किहदे बेस्ड आ जी, सेल्फ ते आधारित आ। ठीक है, बट उद्देश होगा सजा तो बचना या बदला लेना। ठीक है, पहली स्टेज दे विच सजा तो बचना, दूजी स्टेज दे विच बदला लेना। लैवल 2 जिहड़ी हैगी बेटा जी इहदे च ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਊਗੀ, ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 5th ਤੇ ਸਟੇਜ 6th। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜੀ 3, ਇਹਦੇ ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੈਵਲ 3 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੈਲਫ ਆ, ਬਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 5th ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ठीक है, सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट तुहानू इत्थे नाम मिल सकता हैगा, जां बेटा जी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट
ओरिएंटेशन, ठीक है जी, जहां बेटा जी इंडिविजुअल राइट स्टेज, इंडिविजुअल राइट स्टेज, ठीक है, ये सारे नाम इत्थे मिलणगे, यानी कि इत्थे जिहड़ी परसन हैगा ਉਹ नैतिकता समाज के नियमां नूं ਮੰਨਦਾ, सोसाइटी के नियमां नूं ਮੰਨਦਾ, बट उन्हां दे विरोध दे विच बोल भी सकदा जे ਉਹਨੂੰ लगदा है कि ये नियम सही नहीं आ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਜਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੂਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ, ਬਟ ਵਿਦ ऑन दी बेसिस ऑफ तर्क, ठीक है, ऑन दी बेसिस ऑफ रीजनिंग, ठीक है। स्टेज ਜਿਹੜੀ 6 ਹੈਗੀ बेटा जी बहुत ही घट लोगों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ यूनीवर्सल, यूनीवर्सल मॉरलिटी, ਜਿਹਦੇ ਚ बहुत ही घट लोग पहुंचते हैं, ठीक है, मॉरलिटी, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ रीजनिंग स्टेज, रीजनिंग स्टेज ਜਿਹਦੇ ਚ नैतिकता तो सब तो ज्यादा नैतिकता ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਆ, ਹਿਊਮਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜੌਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਗਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ यूनीवर्सल मॉरलिटी ਜਾਂ रीजनिंग स्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਂਗੀ, बट ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ नहीं पहुंच पाता, ठीक है, क्लीयर। तो ये सीगियां बेटा जी कोलबर्ग ਦੀਆਂ स्टेजेस, ਇੱਥੇ मैं नाम करवाए ने, अगर ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ डिफाइन स्टेजेस देखनिया ने तो कोलबर्ग की थ्योरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ, ਪਿਆਜੇ, ਵਾਈਗੋਸਕੀ, ਬਰੂਨਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ? फटाफट मैसेज कर दो बेटा, मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जी अपने कोल, फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द 3 क्राइटेरिया दैट कैरेक्टराइज द चिल्ड्रन हु आर गिफ्टेड एज डिस्क्राइब्ड बाय एलन विनर एक्सेप्ट, ठीक है जी। चलो मैनू मार्कर लैन दो, ओके। चलो देखो जिहड़ा क्वेश्चन सीगा, जिवें मैं हमेशा आखदी हां कि तुहानू कुछ चीज़ां एवें दियां हुंदियां ने, है ना, कुछ टॉपिक एवें दे हुंदे ने, कुछ साइकोलॉजिस्ट एवें दे हुंदे ने जिहड़े कितों भी कैरी कर लए जांदे आ, ते उन्हां दे विचों ही एक स्टडी दे बेस दे उपर क्वेश्चन आ। तां एलन विनर, ठीक है, जिहड़े एलन विनर ने वो एक फीमेल ने, जिन्हां ने थ्योरी जां आपां कहिए एक गिफ्टेड बच्चों के उपर एक बुक लिखी सीगी, ठीक है, बुक का नाम सीगा गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन उन्होंने दी बुक सीगी, उन्होंने टोटल 100+ ਜਿਹੜੇ आर्टिकल लिखे ने, इन्होंने ते 4 मेन बुक्स लिखिया ने, उन्होंने विचों गिफ्टेड चिल्ड्रन काफी इंपॉर्टेंट बुक रही है। इस बुक दे विच बेटा जी इन्होंने ਜਿਹੜੇ गिफ्टेड बच्चे ने, है ना, असी स्पैशल चिल्ड्रन ਜਿਹੜੇ चिल्ड्रन विद स्पैशल नीड ने, उस मैं तुहानू गिफ्टेड बच्चे करवाए सी, तां इन्होंने 3 विशेषतावां दसियां ने गिफ्टेड बच्चों दी, ठीक है, इत्थे दित्तियां ही होईयां ने, मैं दस दिंदी हां। ते इन्हां ने 3 विशेषतावां दसियां ने। क्वेश्चन दे विच इह पुछया गया कि किहड़ियां जिहड़ियां विशेषतावां ने उन्हां दे विच 3 विशेषतावां उन्हां ने दित्तियां ने, किहड़ी उन्हां दे विच शामिल नहीं आ। तो उन्हां ने जिहड़ियां विशेषतावां दित्तियां ने बेटा जी, पहली विशेषता उन्हां दे अकॉर्डिंग हैगी आ प्रोकेसिटी, ठीक है, प्रोकेसिटी की हैगी आ, किहड़ी विशेषता हैगी आ, कहंदे इह गिफ्टेड बच्चों दे विच प्रोकेसिटी जरूर होगी अकॉर्डिंग टू एलन विनर। और प्रोकेसिटी जां आपां कह सकते हैं कि जिहड़ा प्रोकेशियस बिहेवियर हैगा वो की आ, एक अर्ली स्टेज आ, अर्ली स्टेज आ, ठीक है, एक मुढ़ली अवस्था कादी जी किसी भी डोमेन दे विच, किसी भी चीज दे विच मास्टरी हासिल करन दे लई, ठीक है, मास्टरी हासिल करनी है, तुसीं कुछ सीखना, कहंदे गिफ्टेड बच्चे ने कुछ भी लर्न करना, तो उहदे लई जिहड़ा फर्स्ट स्टैप पुटदा, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फर्स्ट स्टैप हैगा, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ कदम हैगा, ਉਹ कदम की हैगा जी, प्रिकॉशनरी, ठीक है। तो पहला स्टैप अर्ली स्टेज, सब तो पहला स्टैप ਜਿਹੜੇ गिफ्टेड बच्चे ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਰਚਿੰਗ ਟੂ देयर ओन ड्रमर, ठीक है। ओन ड्रमर ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ, ਪਤਾ ਨਾ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ZPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ, ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਲਨ ਵਿਨਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਡ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਈਨਰ ਜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਜਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਲਰਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਪੈਸ਼ਨ ਟੂ ਮਾਸਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਸ ਟੂ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸ਼ਨ ਟੂ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਂਸਿਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਟਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਟ੍ਰੈਂਸਿਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਖੁਦ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਂਸਿਕ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲਨ ਵਿਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਗਿਫਟਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਕੋਸਿਟੀ, ਦੈਨ ਮਾਰਚਿੰਗ ਥਰੂ देयर ਓਨ ਡਰਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਟੂ ਮਾਸਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਹੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈਆਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਰਹੂਗਾ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, देखो क्वेश्चन सीगा अपने कोल, डैश अ ब्रॉड कैटेगरी दैट रिफ्लेक्ट द इंप्रेशन एंड बिलीव्स। ठीक है, इंप्रेशन ते बिलीव्स अबाउट द एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर फीमेल एंड मेल। ठीक है, कहंदे हो व्यापक श्रेणी ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਲੀਫ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਿੰਗ, ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬਿਲੀਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਬਿਲੀਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬਾਊਟ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਐਕਟ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਿੰਗ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੋਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਕ ਰੈੱਡ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਬਲੂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਿਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤਾਂ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਿੰਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਬਿਲੀਫ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਨੋਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਨੋਰਮਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ, ਭੂਮਿਕਾ, ਕਿ ਮਰਦ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਊਗਾ, ਔਰਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪੱਖਪਾਤ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੇਵਰਟਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਟੂ ਗਰਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਟੀਚਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੋ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਂਡਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮ, ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ, ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ,
ਜੈਂਡਰ ਬਾਈਸ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਬਿਲੀਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ। ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਨੋਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆ? ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਇੱਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੀਰੀਓਟਿਪੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਪਿੰਦਰ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ बेटा? हेल्प उपिंदर कादी हेल्प बेटा? इन्ना समझ आ गया सबनू? क्वेश्चन 5 का आंसर सीगा बेटा जी ਤੁਹਾਡਾ हाई इमोशनल स्टैबिलिटी। ठीक है, ਹਾਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਲਨ ਵਿਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਿਫਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਿਫਟਡ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਲ ਡਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं बेटा, मैं सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है। तो अगर ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਡਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਆਫ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो मैं सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟੈਲੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ, 6 ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਸਟੀਰੀਓਟਿਪੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਬਾਈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਖਪਾਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। एग्जाम ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਹਰਮਨ, एग्जाम ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਗੇਨ ਐਸਐਸਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਡੀਪੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਭ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਤਾਂ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਐਸਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖੋ। ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
हाँ बिल्कुल समझ आ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਨਾ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਟੇਜ ਪੁੱਛ ਲੀਆਂ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਸੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੈਵਲ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਡੀਪੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਸਟੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਟੀ ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਟ ਸੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੇਸਡ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ